नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने चलित वर्ष पणा संक्रांति मंगलवार दिन पड़ुछि एवं पणा संक्रांति को हनुमान जयंती भावरे मध्य पालन करा जाए एवं मंगलवारटी प्रभु हनुमान को समर्पित अटे। तो एभली एक शुभ संजोगरे एवं अद्भुत संजोगरे आपण लाल लंकार एही उपाय निश्चित भावरे पालन करंतु। सांग माने प्रभु हनुमानक दयारु आपणकर जीवनरु समस्त शत्रु बाधा एवं जीवन रे लागी रहिथिबा समस्त समस्या गुड़िक सबुदिन पाई दूर होइजिब। एभली अद्भुत संजोग सबुबेले आसे नाही। दीर्घ दिनर दीर्घ वर्षर व्यवधान परे ही आपणकु एही भली संजोग प्राप्ति होइथाए। तेणु सांगमाने जेहेतु एही पवित्र पणा संक्रांतिटी पवित्र हनुमान जयंतीटी आमर मंगलवार दिन पड़ुछि तो एभली एक सुवर्ण सुजोग को आपण हाथ छड़ा करंतु नाही एवं एही दिन लाल लंकार एही चमत्कारी उपाय को आपण निश्चित भावरे पालन करंतु। सांग माने केवल दुईटी लाल लंका जलाई दियंतु। देखिबे आपणकर शत्रु हाथ जोड़ी आपणको क्षमा भिक्षा करिबो। आपण केवल दुईटी लाल लंका जलाइबा मात्रे ही आपणकर शत्रु थरी उठिबो एवं तार समस्त अहंकार उभै जीव। एहा विचार करंतु। आपणकर शत्रु माने आपणको हाथ जोड़ी क्षमा भिक्षा करिबे एवं आउ केबे आपणको कष्ट दे पारिबे नाही। आजिर भिडियो रे आमे दुईटी लाल लंका व्यवहार करी एक उपाय आपणको कहिबाकू जाउछु जहा आपण घरे व्यवहार करी आपणकर शत्रु मानंकु आपणक जीवनरु सबुदिन पाई बाहर करि देई पारिबे एवं जेउ शत्रु माने आजी सेमानंकर शक्ति प्रदर्शन करूछंती जेउ माने आपणक उपरे एते पूजार्चना तंत्र मंत्र करूछंती जेउ माने आपणकु एते काम कराई आपणकु नष्ट करूछंती सेमाने निजे संपूर्ण नष्ट होई जिबे। सेमाने संपूर्ण परास्त होई जिबे एवं तापरे केवल आपण नुहे बरन सेमाने केबे काहाकू कष्ट देबा कथा भाबिबे नाही। तेणु आजी कली जुगर समय अटे। एही जुगरे आपणकर बंधु कम होई पारंती किंतु आपणकर शत्रु एवं सेमानकर शत्रुंग संख्या बहुत अधिक होई पारे। एबे एही गुप्त शत्रु मानंकु देखंतु। सरल एवं निरीह लोक माने सेमानंक विषय रे जानि पारंती नाही किंतु सेमानंकर पछपटे एही गुप्त शत्रु माने जाहाकू सेमाने निजर मित्र बोली भाबंती सेमाने सेही व्यक्तिंकु संपूर्ण भावरे नष्ट करि दियंती। आपणक निज भितरे भल अछि आपणकर भल चिंताधारा अछि तेणु आपणकु समस्तंकु भल लागे आपण अन्य मानंकु मध्य भल बोली भाबंती किंतु एहा कली जुग अटे। आजिर समय रे समस्ते भल होई पारिबे नाही समस्ते आपणकर बंधु होई पारिबे नाही। प्रायतः जने शत्रु आपणकर जीवन रे बंधु भावरे ही प्रवेश करिथाए एवं आपणक सहित रही थाए किंतु गभीर भावरे सेही व्यक्ति जने शत्रु ही होइथाए एवं आपणक पछपटे एपरी कार्य संचालन करे जहा आपणकर व्यवसाय को नष्ट करि दिए आपणकर घर को नष्ट करि दिए आपणकर परिवारर सदस्य एपरी रोगरे पीड़ित होइथांती जहाकू औषध मध्य प्रायतः भल करि पारि न थाए। तेणु प्रायतः शत्रु एही समस्त जिनिस पछरे थाए एवं प्रत्येक व्यक्ति समान नुहंती। प्रत्येक व्यक्ति आपणकर शत्रु नुहंती एवं प्रत्येक व्यक्ति आपणकर बंधु मध्य नुहंती। एही समय कली जुगरे आपणकु अत्यंत सतर्क रहिबाकू पड़िबो। आपणकु सर्वदा मने रखिबाकू पड़िबो जे समस्तंकु अंध भावरे विश्वास करिबा उचित नुहे। विशेष करी जदि केही आपणकु खोला खोली हैरान करूछंती आपणकर क्षति करिबाकू चेष्टा करूछि आपणकर व्यवसाय
ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ହଡପ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ମାମଲାରେ ଫସାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବି ଉପାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କିମ୍ବା ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି, ତେବେ ଆପଣ 2ଟି ଲାଲ ଲଙ୍କା ସହିତ ଏକ ସରଳ ଉପାୟ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଦେଖିବେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏବେ ନିଜର ସମୟ ଗଣନା କରିବେ। ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁତାପର ଦିନ ଆସିବ, କାରଣ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧ୍ୱଂସପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ସେମାନେ ପରାସ୍ତ ହେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ତୁମକୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ବି ରହିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ଏହା କାହାକୁ କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏକ ଲାଲ ଲଙ୍କାର ଉପାୟ। ଆପଣ ହୁଏତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ ଲାଲ ଲଙ୍କା ବହୁତ କଠିନ, ସେହିପରି ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ। ଏହାର କଠିନତା, ଏହାର କ୍ଷୁଦ୍ରତା ହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କାମ କରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଲାଲ ଲଙ୍କା କୌଣସି ସାଧାରଣ ପ୍ରତିକାର ନୁହେଁ। ଏହାର ଚମତ୍କାର ଶକ୍ତି ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ଦୁଷ୍ଟ ଆଖିକୁ ଦୂର କରିପାରିବ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଦୁଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ରକୁ କଳା ମନ୍ତ୍ରକୁ ଓଲଟାଇ ପାରିବ। ଏହା ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ, ଶତ୍ରୁ ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉନା କାହିଁକି, ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରତିକାର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ବି ଭୁଲ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଲୁଚି ରହିଥିବା ଶତ୍ରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ହେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଛରେ ସେମାନେ ଶତ୍ରୁ ଅଟନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ମହିଳା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ପ୍ରତିକାର କରିପାରିବେ। ଏହି ପ୍ରତିକାର କେବେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ? ତେଣୁ ରାତିରେ ଏହି ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ରାତିରେ କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଏହି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାମ କରନ୍ତି। ପ୍ରତିକାର ସହିତ ଏହି ଉପାୟର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ତେଣୁ ଶତ୍ରୁ ଜଣେ, 2 ଜଣ କିମ୍ବା ଯେତେ ଜଣ ହୁଅନ୍ତୁ, 1000, 1 ଲକ୍ଷ କିମ୍ବା 1 କୋଟି ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଉପାୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ହେବ, ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଉପାୟଟି ବିଷୟରେ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 2ଟି ଶୁଖିଲା ଲାଲ ଲଙ୍କା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ଆସୁଥିବା ଶୁଖିଲା ଲାଲ ଲଙ୍କା ଯେମିତି ସେଥିରେ ଡେମ୍ଫ ଥାଏ, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଲମ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କେଉଁ ରଙ୍ଗର କଲମ ନେବେ? ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଳା ରଙ୍ଗର କଲମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ 2ଟି ଶୁଖିଲା ଲାଲ ଲଙ୍କା, ଗୋଟିଏ କଳା ରଙ୍ଗର କଲମ ନେଇ ଆପଣ ଯାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ନେଇଥିବା 2ଟି ଲାଲ ଲଙ୍କାକୁ ଏଠାରେ ଏକ ସୂତା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ଆମର ମୋଲି ସୂତା ହୋଇଥାଏ, ରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲାଲ ଏବଂ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଏକ ସୂତା ଆସିଥାଏ, ଯାହା ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ସେହି ସୂତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେହି ସୂତାରେ ଆପଣ ସେହି 2ଟି ଲାଲ ଲଙ୍କାକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏପରି ଏକ କୋଠରୀରେ ସେହି
ଉପାୟ କରନ୍ତୁ ଯେପରି ଏହି ଉପାୟଟି କଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବି ବାଧା ଦେବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରତିକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ବସିଯାଆନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧା ଦେବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଆପଣ ହିଁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ତ ଆପଣ ନେଇଥିବା ଲାଲ ଲଙ୍କା ଉପରେ ଏକ କଳା କଲମ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁ କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁର ନାମ ବହୁତ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଯଦି ଆପଣ ଏକ କଲମ କିମ୍ବା ମାର୍କର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଏକ ମାର୍କର ଠିକ୍ କାମ କରିବ, ଯେମିତିକି ଲଙ୍କାରେ କୌଣସି ଆଘାତ ନ ହେବ। ସେହିଭଳି ମାର୍କର ବହୁତ ସ୍ମୁଥଲି ଲେଖି ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ମାର୍କର ବ୍ୟବହାର କରିବା ହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହେବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶତ୍ରୁର ନାମ ଲେଖିବା ଅପେକ୍ଷା ଶତ୍ରୁ ଲେଖିବା ହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହେବ। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ଜଣ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେହି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଘାତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପିଠି ପଛପଟୁ ଆଘାତ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ଆପଣଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ନାମ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁକୁ ନାଶ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଜଣେ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଜଣ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବା ଅପେକ୍ଷା ଶତ୍ରୁ ଲେଖିବା ହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ଆଘାତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିହତ ହୋଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦୁଇଟି ଲାଲ ଲଙ୍କା ଉପରେ ଶତ୍ରୁ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ସେହି ଯୋ ସୂତା ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ ଲଙ୍କା ଚାରିପାଖରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ 4 ରୁ 5 ଥର ଗୁଡ଼ାଇ ତାପରେ ଆପଣ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସୂତାକୁ ଗୁଡ଼ାଉଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅମୁଖ ଦୁଶ୍ମନ ହନ୍ ହନ୍ ସ୍ୱାହା। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ 5 ଥର ସୂତା ଗୁଡ଼ାଇବେ ଏବଂ 5 ଥର ସେହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବେ। ତାପରେ ତୁମେ ନେଇଥିବା 2ଟି ଲାଲ ଲଙ୍କାକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଅ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ କର୍ପୂର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ସହିତ ଜାଳି ଦିଅ। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ପାଉଁଶ ରହିଲା ସେହି ପାଉଁଶକୁ ନେଇକି ପାଣିରେ ପକାଇ ଦିଅ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର କୌଣସି ପାଣି ନଳ ଖୋଲି ସେହି ପାଉଁଶକୁ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତୁମେ ଏକାଥରରେ ଏହାର ଲାଭ ପାଇବ। ଶତ୍ରୁ କାନ୍ଦିବ ଏବଂ ଅନୁତାପ କରିବ। ତାର ସମସ୍ତ ଅହଙ୍କାର ଉଭେଇ ଯିବ। ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ କିମ୍ବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଶତ୍ରୁ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୂର ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେହି କଳା ଯାଦୁର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ କାହାର ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତ ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଦିନ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତ ଶନିବାର, ରବିବାର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଏହି ଉପାୟଟି ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଦିନ ଏହି ପ୍ରତିକାର କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 4ଟି ଶନିବାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ରବିବାର ଦିନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 4ଟି ରବିବାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବି ଦିନ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ବାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ 4ଟି ବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯିବେ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଥରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ସେମାନେ ତାପରେ ଆଉ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ ହୋଇଯିବେ କିମ୍ବା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବେ। ସେମାନେ ଆଉ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଉପାୟଟି ବହୁତ
ହିଁ ସହଜ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଚମତ୍କାରୀ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର କରିଦେଇପାରିବ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନଜର ଲାଗିଯାଇଥାଏ ତ ସେହି ନଜର ଦୋଷକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ଶୁଖିଲା ଲାଲ ଲଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଶୁଖିଲା ଲାଲ ଲଙ୍କାଟି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ନଜର ଦୋଷ, ଯାଦୁ ମନ୍ତ୍ର, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଶତ୍ରୁକୁ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ରାମବାଣ ଉପାୟ ଅଟେ। କେବଳ ଏହା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଆମେମାନେ ଜାଣିବା ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଯଦି ସଠିକ୍ ବିଧିବିଧାନ ସହିତ ଏହାକୁ କରାଯାଏ ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାରୀ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।